Kula means inertia comes in the body. And then we feel that we have to sleep. Then he sleeps. Sleep means what is described here. The mind goes from the brain to heart. You see, through the subtle nerves. They are not recognized by nadis means not your nadis. They are subtle only. In this process, then the mind comes in this place, means throat. There, some other nadis will release some juices, rasa, juices it releases. Then mind will not go to brain and will not go to heart. It stands still there. After that, what was the previous vasanas, means impressions in the mind, what they have gathered in the waking state, those vasanas will rise up. According to vasana, mind takes the form of subject and object. It plays there in the dream state. It enjoys so many things. After that, there is one pitta nadi they call. The pitta nadi, then it releases the red color of juice. Then all the nadi stops. Then it goes to the heart. In the heart, there is one cover. It is called in our shastra as puri tat. And it enters into cover and the heart. And in that heart, there is a space called thumb. That space is Brahma. Here, it merges and disappears in its form. Then this me notion goes and one remains as his true nature of being. This is called Nidra. It is described. And this occurring of the dream may occur at the time of descending or ascending, whenever it stops. So from this standpoint, what they say, the dream is the result of impressions of the waking state, and the same mind functions there according to vasanas, but there will be no rules or regulations as there are in the waking state. This difference also it is shown in our shastra. This is one standpoint you have to follow. It is there. In our Saurabha also it is there. And in the English book also it is there. And then for example, to take meals, there is one order we have to take meals. First we take some bread, and then we take something, then we take something. But whenever we want to vomit, there is no order. So when we enjoy with sense organs the things we hear, there is order. But when the impressions come back, rises, then there is no order. It is just like there is one inner order. It is inner order in the body for the vomiting, that is different. Only illustration I have given. For example, we want to, whenever we vomit the food. You're saying there is no order for that. Actually, there is order. No, maybe, some order maybe. Exactly there is. Maybe. We are not discussing regarding the vomiting process. We have given only illustration. One point I have taken. Everywhere, illustration means we have to take one point to deal something. So, in dream state, I may dream as I'm flying such as a bird. It is impossible to. Actually, I dream like this. Yes. That is, I have also. Yeah. Sorry. And also one animal can talk with us in dream. Or one idol can talk with us. These are the cases. So, from the standpoint of waking state, there are no order we have to say. Because of impressions. This is one standpoint. From this standpoint also, we have agreed that this mind is there, and this is the vasana
world, or world of impression. This is the real world, here it is said. This is second standpoint. Up to this standpoint, all other sciences are followed. For example, Ayurveda or medical science or EEG or psychology, etc. All agreed with these points. This is the correct way. But according to Vedanta, we say that the third point is there. Maybe the dream due to impressions, and it may be disorder, and maybe the dream waiting true world, and it may be in order, etc. There may be differences. It is true, it is false. Yes, we agree. But you have to follow, you have to recognize one thing. You are the illuminer of these two, as you are the pure being. You have no dream, or you have no waking. You are not restricted to waking state, or you are not restricted to dream state. You are the illuminer of these two. You are the pervasive nature of these two. Janakaraja then asked this question for Yadnavalkya. He has it, and also here he will say that we have to accept according to religious ideas, whatever religion you may take. You may take number religion or Christian religion or our religion. In our religion, what they say, we are in the previous birth and we came here and we will go further birth also. It is said in our religion. In your religion, it is not said. God created once the universe and source, and He has taught the religion. He who follows, he will get eternal heaven. Otherwise, he will get eternal hell. It is said. Maybe. To get eternal hell or heaven, the soul must be separate from this gross body. According to our belief, if there is no soul apart from the body, then religious idea is not there. Notwithstanding, this is the question. So when I was in France, I had been there 50 days. One teacher has asked me this question. In our country, there are two conflicts there are. That is, one says there is no soul apart from this body. Only the psychophysical complex is enough. These religious are borders, they say. And religious people say, no, in our Christianity it is said, soul is there, he goes to heaven, etc. So you have to believe this, you come to church and pray, etc. They say, what is the how this problem has been tackled in your Vedanta? He asked me the question. Is there any soul apart from body? From this, I wanted to ask you just yes. Yes, sorry. Then I said, there are so many things are said regarding this, that is different. But one thing at last, they say, in Shankara's Russia, there are so many things previously said. But last, he says that Janaka is a king. In his court, Adhyaasa comes, Adhyaasa says he is a guru. And he says that in the light of the pure being, the light of the self, this whole dealings of soul and world is going on, he said. Not only this, whenever this body falls, then means death occurs. Then the soul goes to other body. This is also takes place in the light of the self, he says. Then that king questions that why we have to accept the existence of the soul apart from this gross body, sir? He questions. Then, once again, this is what he asked. why we have to accept the existence of the soul apart from this gross body? He who goes to heaven or hell or rebirth, etc. What is the criterion for it? Is any criterion for this to believe that we are apart from this gross body? This is the question put in Pradhanamika Upanishad. In our Upanishad, everything
They question first. And then Adhyaasa says, no, everyone knows that he is there apart from this body. How, sir? At once he is surprised. For example, you sleep here, your body laying on the bed, but you are in the dream. There is another body for you, and you are walking, driving, drinking, etc. You are doing all these things. You are there and feeling all the consciousness feelings, but this body has not followed you. So you are apart from this body. Your existence is quite different from the body. Because our Guruji was saying that one man wants to wear the specs and he wants to sleep. Another man asked him, why you wear the specs here? If in my dream the newspaper comes, I will read. This specs is not useful to dream state. It is quite different. So you are there, your body has not followed. So your existence is quite different from this body. What is here? Then Adhyaasa replies. And then he says, you have felt that another body is there with you, and you are going, driving, etc., with that body, etc. So it is proved that you will get another body also, another rebirth also. And also, what you have gathered the impressions, the dream will be the same. Same is quite little difference. So, what you saw, so you will read that this is the proof for that, he says. So, religious ideas also supported by the intuitional experience of the dream, which is common for all. So, I said that this is said in Vedanta, and you are a Christian man, I am a Hindu man. It is said in our Upanishads. Upanishads are concerned to Hindu religion, but the thing which is shown here, it is not restricted to Hindus alone. For you also, the dream is there. You are one of you also, dream is there. In your dream, you are apart from this body, and you will have temporarily one body there. It is evident for all. So, this is the third standpoint of dream, the second standpoint of dream from the religious point. And the third standpoint is quite subtle. That here we have accepted in all these arguments that the same mind continues in dream, and the impressions of the waking is the cause for dream, and dream is only false appearance of impressions. Waking is real. We have accepted all these things and dealt all these subjects here. But we have to go little uplift our mind. He says, as you are the pure being, in you the waking state arises and stays and merges. In you the dream state arises, stays and merges. So you are the illuminer of these two states. It may be the vasana, it may be the real. We agree with it. From the standpoint of waking, that is false. And from the dream, it is true, yes. But the transcendental reality, which is your being, is transcendental truth. Means really real. These are apparently real. That is really real, unaffected. In you, the waking state appears, then also the being is not affected. It has not forfeited its true nature. It is as it is. It has not disappeared. It has not appeared. It has no taint of waking or dream. So, three things I have said.
it is untainted, it is self-effulgent self. In the light of the dream, in the light of the being only, you see the whole waking state. In the light of the being only, you see the whole dream state. It is said. So it is Swayam Jyoti. In our language, Swayam Jyoti, self-effulgent self. And it is untainted, asanga. And it is Advitiya. Means one basement for the waking and other basement for the dream. It is not the case. The same being is the substratum for the waking and the same being is the substratum for the dream. So it is Advitiya. And also, second thing of Advitiya is there. The being is there. It appears in the form of waking state. Then also it is Advitiya. As the ocean appeared in the form of water waves, yeah. Waves. Yes. So in the form of so many waves, the water appears, the ocean appears, but it is only the water. There are no two things such as waves and water. Water is the substance, and water is the essence of waves. Without water, there are no waves. But without waves, there may be the water. Do you follow? Without water, there are no waves. But without waves, there may be the water. So, being is there. So, you are that illuminating self. It is said by Janaka. This is the third point. And in the fourth point, we have to discuss that surely, that is from the standpoint of the dream experience. It's very difficult to understand first. But it is enough to understand that your nature is not restricted to this waking state. You are here and now free from this waking state. You are the pure being. If you have turned inward and recognized your true being, then you will realize that thing. The whole waking state appears and disappears in me, and whole dream state appears and disappears in me. So, I have no taint. And also one thing is there, that the pure being pervades all the state. Here, up to this extent, there is state, the state of waking, or state of dream. And after that, this is the Sakshi. This is the pure being. Pure being is as witnessing principle or such. There is no possible to showing the borders of this thing. Such as in a clay, you made a Vighaneshwara or any idol. Here, up to this extent, there is the clay, and after that, the idol stops. It is not. What you call idol, it is the clay only. You follow? So, what you call this universe, it is pure being only. So, in this manner also, it is non-dual one. There is no two things such as taking faith and the being, dream state and the being. Such as in the cinema, the pictures and the arc lamp are not two things separate. Only picture is the false appearance. The arc lamp is the essence of picture. So also we feel that one couple start singing and so many things happens. But we feel that they are continuous. This continuity came from the arc lamp only. They are not continuous. ಈಗ ನೀವು ಹಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಚೆನ್ನ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಒಂದು ಚೆನ್ನ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನ ಊಟಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವತ್ತೋ ತೆಗೆದಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡ್ಯೂ ಟು ಆರ್ಕ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ವಿ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ continue the constantness of this world is borrowed from the being only. ಆ ಬೀಯಿಂಗಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂದಿದೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಸಲ ಚಕ್ರವಾಸ್ಕರದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ.
ಆತ್ಮತತ್ವ ನಿರ್ವಚನ ಅದು ಭಗವತ್. So the seeing, observing the dream state is here I have shown three standpoints. From the standpoint of empirical view, from the standpoint of religious view, from the standpoint of witnessing principle of the life, which is the being. But the fourth standpoint is there, very subtle. We have to take the standpoint of dream alone. We should not compare the dream with the waking state. If we are ready to take this standpoint, then only it is correct. Otherwise it is very difficult to understand. Anyhow, for the purpose, it is enough for a medium class of student that he has to recognize his true nature, which is beyond this ego or emotion, and which is the substitution for this whole waking state and dream state. You may understand that dream state is lesser truth than the waking. You see, but the thing is that both are illuminated through your being, and your being is the substitution for the both. That being is called as witnessing principle or sakshi, etc. So you are not the notion, you are that. Not only you are, all are that truth only. The whole world is that truth only. That is the thing. So sarvam khalvidam brahma. All this is Brahman. All this is the self. Atmaivedam sarvam. Vasudeva sarvam. So this is to be recognized here. I have shown three standpoints of dream. Please, you read another time that Prasthatraya of English. But you don't ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ವೈಶ್ವಾನರ ಪಾದದ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗು ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಪಾದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೇನು ಅರ್ಥ ಅಂತ, ಎಚ್ಚರದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತು. ಅವಸ್ಥೆಯ ವೈಶಾಲ್ಯ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಹೋಗಿಸಿದಂತು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಅಧಿಭೌತಿಕ, ಆದಿ ಶಾಖಾರಿ ಅಕಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೋರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಲವೇ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗಿದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗಿದೆ, ದೇಶವೇ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗಿದೆ. ಈ ಕಾಲದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎಚ್ಚರದ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರದ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನದ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ತೋರಿಸುವಾಗ ನಾನು ನೋಡಬಹುದು ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಇದೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಿಂತ ತಾನಾಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸುವುದು ಒಂದೇದ್ದಾದ್ರೆ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎರಡನೇದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಈ ನಾನಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ, ನಾನಾಗಿ ತೋರ್ತಿದೆ ಹೊರತು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾನಾಗಿಯೇ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಶರೀರಾದಿ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೋಲ್ ಆಗಿ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಜೀವರಾಗಿ ತೋರ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಈಗ ತೋರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯು ಈ ಇಡೀ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನ, ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಚ್ಚರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಪಡಿಸುವಾಗ ನಾವು ಆ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನಿಂತೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೊರಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ದು ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಪಡಿಸುವಂತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವರೂಪವಾದ ತಾನು ಅನ್ನೋ ತತ್ವವೇ ಇಡೀ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಆಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ತೋರಬಾರದು, ಇದಿಲ್ಲ ಅದು ಇರುತ್ತೆ.
ಯಾವುದೂ ತಾನು ಆಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ, ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇದು ತೋರಿಸಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಇದು ಹಂಗಂತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಂಗಿದ್ದು ಕೂತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಂದ ಇದು ತರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಲರ್ ಆಕಳ ಬಿಡದೆ ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಹೇಗೆ ನೀವು ತೋರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಸೌರಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಮೊದಲನೇದ್ದು ಅಧ್ಯಾರೋಪವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ವೈಶ್ವಾನರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಎರಡನೇದ್ದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸೋದು, ಮೂರನೇದ್ದು ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವರೂಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರದ ಅವಸ್ಥೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಚ್ಚರ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದವಲ್ಲ ನೀರೇ, ಅದರಂತೆ ನೀವು ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವಲ್ಲ ಮನೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೆ. ಕೇವಲ ವಿಷಯದವರೆಗೆ ಕಿವಿಯಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ನೀರು ಹಾಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ವರೂಪದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಇದು ಫಾಲ್ಸಿಫೈಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಧಿತವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಲೈಟಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಅದು ಬಾಧಿತವಾಗ್ತದೆ. ಬಾಧಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ತೋರಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದ್ದಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಧಿತ ಅಂತ ನಾವು ಬಾಧಿತಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಥ. ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬವನಿದ್ದ, ತಂಗಿ ಮಗ. ಅವನು ನಾನು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ನನಗೊಂದು 15-22 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. ಆವಾಗ ಅವನು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಾಗಿದ್ದ. ಮಗು ಆದಾಗ ಅವನು ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಮ ಅಂತ, ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಸಂಕೂಲ 4 ವರ್ಷ ಮಗು. ಅದೇನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಅದೊಂದು ಜಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಇರೋ ಕೂಡ ಇವನು ಜಿಗಿದಾಗ ಮಗ ಹುಲಿಯೋ 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 ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕುತ್ಕೊಳ ಅಂತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಹೋಯ್ತು ನೋಡು ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ, ಅದು ಬಂತು. ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತೆ ಬಂತು, ಬಂತು ದುಬೈ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಆ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಳೋದು ಪಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸತ್ತಿ ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಅಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಡಿ ಬಂತು, ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಈ ತಾರೀತಲ್ಲ ಕತೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನಾಗ ಆಮೇಲೆ 14 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ₹1 ಅಂತ ಭಾಳ. ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ 4 ಕಡೆ, ಅವನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ₹1 ಸಿನಿಮಾ. ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ 4 ಕಡೆ ಕುಚ್ಚಿ, ಅವನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ₹1. ಯಾಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಏನ್ ಸಿನಿಮಾ ತಾಯಿಕುಮಾರ್ ಸುದ್ದಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಾವು ಸರಿಯಾದ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ now he sees the tiger. As he was because ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಹುಲಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಗ ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅದು ತೋರ್ತದೆ ಹೊತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹಾಗೆ. ಇನ್ನೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾಧಿತವಾದಂತ ಸಬ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಬ್ಲೇಷನ್ ಫಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ತತ್ವ ತಿಳಿದಾಗ ಅದು ತೋರಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಧಿತ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತೆ. ಬಾಧಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನಾಶ ಲಯ ಬಾಧ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವರೂಪದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಎಚ್ಚರದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಬಾಧಿತವಾಯಿತು, ಸ್ವರೂಪ ಇದು ವಿವೇಕದ ಫಲ.
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ಏವಂಚ ಸತಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಪಂಚೋದಶನೇ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅದ್ರೇನೆ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಉಪಶಮವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಧಿತವಾಗಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಆತ್ಮಾನುಭವೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇದ್ರ ಬಾಧಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಪಾದವನ್ನು ಮೊದಲು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ವೈಶ್ವಾನರ ಪಾದದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವೈಶ್ವಾನರ ಪಾದ ಅಧ್ಯಾರೋಪವಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಆತ್ಮನೇ ಉಳಿತೀಗ ಎಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ. ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಾಸ ಇತ್ತು, ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದು ಕೈಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ತೋರಿಸಿ ತಾನಾಗಿರೋ ನೀನೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿ ತೋರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ, ಈ ವೈಶ್ವಾನ ಭಾಗ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ತಾನಿಗೆ ಅದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ತಾನಾಗಿ ನೋಡು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ 12 ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದಿತ್ತು, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಇದು ದಡದರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ವಿವೇಕದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಸ್ತುತಂತ್ರವಾಗಿ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಸ್ತುತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವೇ ವಿವೇಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಥ ಆ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನಿಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಳುವಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದವನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಚ್ಚರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸ್ವಪ್ನದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಇದು ಎಚ್ಚರ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಅವರೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬರ್ತದೆ, ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಈ ನಾನು ಸಮೇತವಾಗಿ ಇಡೀ ಎಚ್ಚರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸತ್ಯ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ತಾನಾಗಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಒಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಕನಸು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ನಿಜ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಈ ವಿಚಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಂತೂ ಎಚ್ಚರ, ಇದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕನಸಿದೆ, ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎದ್ದು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಸೇರಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕನಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇದು ಲೆಕ್ಕ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿ ಆದವನಿಗೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಪಾದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಕಾಗಿದೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿ ನಮಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಪುನಃ ಮತ್ತು ಮರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೈಸ್ಪಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನೀವು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ತೈಸ್ಪಾನ ಸ್ವಪ್ನ ವಿಷಯ. ಸ್ವಪ್ನ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿ, ಅಥವಾ ಮಾನಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ದೃಷ್ಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಪ್ನ ದೃಷ್ಟಿ. ಅಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದೊಂದೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಗೌರವಕಾರಿಕೆನ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ರಿ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ರಿ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಂಜರಿ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವಾಸರ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಎರಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಅದು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಗರಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಎಚ್ಚರದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡಲೇಬಾರ್ದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಹೋ, ನಾವು ಎಚ್ಚರ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಗು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಇದು ಕನಸಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಅಂತಿದ್ರು. ಕನಸಿನ ಅಷ್ಟೇ, ಇದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲೂ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಬಹಳ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಕೂಡ. ಬರೆದು ತೋರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ವೈಶ್ವಾನರ ಪಾದ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ಸೈನ್ಸ್ ನಾವು ವಿಷಯ ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಅವಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವಿದ್ಯಾ ಅಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಇರೋದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಇದನ್ನೇ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಮೂರು ನಮೂನೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ: ನಾನ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಡೌಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ತಿಳಿದೇ ಇರೋದು, ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದು ಸಂಶಯ. ಮೂರಕ್ಕೂ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೆಸರು. ನನಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅವಿದ್ಯೆನೆ. ಅವನು ತಲೆಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವಿದ್ಯೆನೆ. ಇರೋದೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದಾದ್ರೂ ಅವಿದ್ಯೆನೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ ನನಗಿನ್ನೂ ಸಂಶಯವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಅವಿದ್ಯೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ವಿದ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಯಾ ವಿಷಯದ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ. ಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಮೇಸ್ಟ್ರು, ಕಾಲೇಜು, ಸ್ಕೂಲು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಯೇನೋ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿರ್ತದೆ: ಅಗ್ರಹಣ, ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ, ಸಂಶಯ, ಅತರಣ. ನಾನ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಹಣ, ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ, ಡೌಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಂಶಯ. ಇದರೊಳಗೆ ವಿಭಾಗ ಏನಂದರೆ ಸಂಶಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಅಗ್ರಹಣವೇ ಕಾರಣವಾದ್ರಿಂದ ನಾನ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ತಿಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತೂ ಕರಿತಾರಲ್ಲ, ವಿವೇಕ ಅಭಾವ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಕಾರಣಾವಿದ್ಯೆ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವು ಎರಡು ಕಾರ್ಯಾವಿದ್ಯೆ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಶಯ, ಇವೆರಡು ಕಾರ್ಯಾವಿದ್ಯೆ ಅಂತಾರೆ. ಕಾಸಲ್ ಇಗ್ನರೆನ್ಸ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಗ್ನರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪಿವಳಿಕೆಗೆ ಬಹಳ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ, ಮಿಥ್ಯಾಗ್ರಹಣ, ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಅಧ್ಯಾಸ, ಅನ್ಯಥಾಗ್ರಹಣ, ಅನ್ಯಥಾ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 7 ಹೆಸರುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೂ ಹಾಗೆ, ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೂ ಹಾಗೆ, ಇಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರು. ಯಾವ ವಿಷಯದ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆಯೋ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕಿರುವ ಈ ಮೂರು ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕ. ಈಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಞಾನಗಳು ಇವೆ, ಎಷ್ಟೋ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ. ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಭಾರಿ ತಿಳಿದವರು ಇನ್ನೂ ಭಾರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯ, ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಷಯದ ವಿಷಯ ಆಯಿತು. ಇದು ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ. ಕಾಲೇನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ತಿಳಿತದೆ, ಒಂದೊಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ, ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್, being ignorant regarding outer things, it is human nature. ಹಾಗೇನೇ being ignorant regarding true nature of the self also it is there. ಅಂದರೆ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಂಬ್ಕೋಬೇಕು? ನಾವು ನಂಬ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರು ಕರೆದು ಏನಯ್ಯ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಅಂತೆ, ಅದ್ವಿತೀಯ ಆತ್ಮನಂತೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಗೊತ್ತೋ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾವೇನು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಅಗ್ರಹಣ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗ್ತೀಗ ಅನುಭವ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ನಾನಿಂತ ಮನುಷ್ಯ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದು ಬಾಡಿ ವಗೇರೆ ತಾನಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ತಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರಾದಿಗಳು ನೀವು ಹೇಗಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಹಳ ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಷಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಸಂಶಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ವಿಪರೀತ ಸಂಶಯಗಳು ಆತ್ಮ ವಿಷಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಗೊತ್ತು. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ. ಈಗ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಇರ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅದೇ ಇರ್ತದೆ.
ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳೋ ಈ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಕಾಮನ್. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಾನು ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಅನ್ನೋ ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಬೆಳಕು ಅನ್ನೋ ವ್ಯವಹಾರ ಥಿಯೇಟರ್ನ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಥಿಯೇಟರ್ ಕತ್ತಲಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಕತ್ತಲೆ ಬೆಳಕು ಅನ್ನೋ ವ್ಯವಹಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯದಿರೋ ಅವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಇಗ್ನರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ? ಅದು ಈ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಆಧಾರ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇದು ನಡೀತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳೋನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಮನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್. ಆದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ವಿಷಯದ ವಿದ್ಯೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯೆ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಆತ್ಮನೇ ಉಳಿತದೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ 3 ನಮೂನೆಯ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಅಗ್ರಹಣ, ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ, ಸಂಶಯ. ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದೊಂದು ವಿಚಾರ. ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ತಿಳಿದಿರೋದೇ ತಪ್ಪಿಬೇಕು, ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ರಹಣವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಯವೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದೆ. ತಿಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇದೆ, ತಪ್ಪಿವಳಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ತಾನು ಇರೋವರೆಗೂ, ಆ ತಪ್ಪಿವಳಿಕೆ ಇರೋವರೆಗೂ ಇದು ತಪ್ಪಿವಳಿಕೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅದು ಸ್ವಭಾವ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಜಟ್ಟು ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಂತಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ರಿಸಲ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಬಂತಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳೋಣ ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಪಿಪಿಲೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಆ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಟ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯ ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಹಣ ಅನ್ನೋದು ಕಾಸಲ್ ಇಗ್ನರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಕಾಸಲ್ ಇಗ್ನರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ತಪ್ಪಿವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಅದೇ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮನ ವಿಷಯದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸರ್ವ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸರ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯವಹಾರ ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕ